ओम शांति 25 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे शांतिर गुण सबुठारु श्रेष्ठ अटे। तेणु शांति रे रही कथबार्ता कर, अशांति सृष्टि करिबा बंद कर। शांतिर गुण सबुठारु श्रेष्ठ अटे। तेणु शांति रे रही कथबार्ता कर, अशांति सृष्टि करिबा बंद कर। प्रश्न संगम जुगरे बाबांक ठारू पिलामानकु केउ संपत्ति मिलुछि? गुणवान पिलामानकर लक्षण कौन होइथिबो? संगम जुगरे बाबांक ठारू पिलामानकु केउ संपत्ति मिलुछि? गुणवान पिलामानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर प्रथमे बाबांक ठारू ज्ञानर संपत्ति मिलुछि, द्वितीय रे शांतिर संपत्ति, तृतीय रे गुणर संपत्ति मिलुछि। गुणवान पिलामाने सदा सर्वदा खुशी रे रहिथांती। से माने कहार अवगुण देखंती नाही, कहा विरोध रे अभियोग करंती नाही। जहांक पाखरे अवगुण अछि सेमानक सह मिशंती नाही। जदि तांकु केही किछि कुहंती तेबे सेमाने सुनि न सुनिला भली स्थिति रे रही निजर खुशी रे रुहंती। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। प्रथमतः तुमको बाबांक ठारू ज्ञानर संपत्ति मिलुछि, तेणु बाबांक ठारू मध्य गुण ग्रहण करिबाकु हेबो। ता सहित एही चित्ररू अर्थात लक्ष्मी नारायणक ठारू मध्य गुण ग्रहण करिबाकु हेबो। बाबांकु शांतिर सागर कुहा जाए, तेणु प्रथमे शांतिर गुणकु मध्य धारण करिबा जरूरी। शांति पाई ही बाबा बुझाउछंती जे जणे अन्य जनक सह शांतिर सह कथा हुओ। एही गुण ही ग्रहण करा जाई थाए। एठारे ज्ञान रूपी गुण तो शिखुछ, एही शिक्षा ग्रहण करिबाकु हेबो। एही ज्ञान केवल एही विचित्र बाबा ही पढ़ाउछंती, विचित्र आत्मा माने पढ़ुछंती। एहा हेउछि एठाकार नुआ वैशिष्ट्य, जाहाकु अन्य केही जानंती नाही। कृष्णक भली दैवी गुण मध्य धारण करिबार अछि। बाबा बुझाउछंती मु शांतिर सागर अटे, तेणु प्रथमे एठारे शांति स्थापन हेबा आवश्यक। अशांति को समाप्त करिबाकु हेबो। निजर चाली चलणी को देखिबा दरकार। आमे केते शांति रे रहुछे। बहुत पुरुष माने अछंती जेउ माने शांति रे रहिबा पसंद करंती, भावंती जे शांति रे रहिबा भलो। शांतिर गुण मध्य बहुत बड़ गुण अटे, किंतु किभली शांतिर स्थापना हेबो, शांतिर अर्थ कण, एहा भारतवासी पिला माने जानी नाहंती। बाबा भारतवासी पिला मानक पाई ही कहिबे। बाबा मध्य भारत रे ही आसंती। एबे तुमे माने जानुछ, वास्तव रे निज भितरे मध्य बहुत शांति रहिबा आवश्यक। एभली नुहे जे केही जदि आमकु अशांत करिबाकु चेष्टा कले तेबे आमे निजकु मध्य अशांत करिदेबा ना। अशांत हेबा मध्य एक अवगुण अटे। निज भितरु सबु अवगुण को बाहर करिबा आवश्यक और प्रत्येकंक ठारू गुण ग्रहण करिबा आवश्यक। कहार अवगुण को देखिबा मध्य उचित नुहे। जदियो तुमे माने कौनसी अशांति सृष्टि हेबा भली शब्द शुणुछ बा परिस्थिति देखुछ, तेबे मध्य निजकु शांत रखिबा आवश्यक। कारण बाबा एवं दादा दुहे शांत होई रुहंती, केबे भी बिगिड़ी नथांती, जोरे कुहंती नहीं। एही ब्रह्मा मध्य शिखी छंती ना, जेते शांति रे रहिबो सेते भलो। शांति रे रहिले ही जोग करि परिबो। अशांत करुथिबा व्यक्ति जोग करि परिबो नाही। प्रत्येकंक ठारू गुण ग्रहण करिबा आवश्यक। दत्तात्रेय जणे गुणग्राही राजांकर उदाहरण मध्य एही ठारे ही लागू होई थाए। देवतांक भली गुणवान तो अन्य केही होई नाहंती। सबुर मूल हेउछि विकार। ता उपरे तुमे माने बीज प्राप्त करी चालिछ। कर्मेंद्रिय गुड़िक उपरे बीज प्राप्त करिबाकु हेबो। अवगुण को परित्याग करिबाकु हेबो। अवगुण को देखिबा किंबा वर्णन मध्य करिबा उचित नुहे। जेउ मानक पाखरे गुण रहिछि सेमानक पाखकु ही जीवा उचित। बहुत मीठा एवं शांति रे रहिबा दरकार। शांत चित्त होई अल्प कहिले मध्य तुमे माने सब कार्य करि परिबो। समस्तंक ठारू गुण ग्रहण करी गुणवान हेबा उचित। चालाक चतुर व्यक्ति शांति रे रहिबाकु पसंद करिथांती।
କେହି କେହି ଭକ୍ତମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁଣବାନ ନିର୍ମାଣଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲୌକିକ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବହୁତ ନିରହଙ୍କାରୀ ଓ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କେବେ କ୍ରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଯେପରି ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ନା। କାଶୀରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମିଠା ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଫରକ ରହିଛି ନା। ସେମାନେ ବଗ ଏବଂ ଏମାନେ ହଂସ। ହଂସବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସାରା ଦିନ ମୋତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା ସମୟରେ ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ହିଁ ରହୁ। କାହାକୁ କିଭଳି ବୁଝାଇବି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଭଳି ଦେବି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆଗନ୍ତୁକ ପ୍ରଥମ କରି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ଯଦି କେହି ସାପ୍ତାହିକ କୋର୍ସ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୋର୍ସ ନ କଲେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ କି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବନା ଫର୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେହି ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତାୟ ନମଃ କହିବେ, ଶିବଙ୍କୁ କହିବେ ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇବା ପରେ ହିଁ କୋର୍ସ କରାଇଥାଅ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇ ବୁଝାଅ, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଅ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଯାହା ବୁଝାଇଛେ ତାହା ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ 2 ଦିନର ଫର୍ମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବୁଝାଇଥିଲେ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏହି ଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ମୁରଲୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ପାଖରେ ଫର୍ମ ରଖିବା ଦରକାର। ନଚେତ ମାଲୁମ କିଭଳି ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାଲି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ଓ ଆଜି କ'ଣ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଫର୍ମ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଛପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ନଚେତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଦେବତା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ଫର୍ମ ବହୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମାଲୁମ ପଡ଼ିବ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅବଗୁଣ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଗୁଣବାନ ହେଉଛ ନା। ଯିଏ ବହୁତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଦାନ କରିପାରିବେ। ଅବଗୁଣଧାରୀ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଗୁଣଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ବହୁତ କମ୍।
ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର କଥା। ଏବେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଅନ୍ତର ମନରେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କିଛି ଓଲଟା ସୋଲଟା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ନିଜ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ବି ବେମାରୀ ବା ଦୁଃଖ ଆଦି ଅଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ଏବେ ହିଁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ ନଥିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଖୁସି ଭଳି ଖୋରାକ ବା ଭୋଜନ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥି ବା ଆଳସ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ପୁଣି ଏହା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଅଟେ। ତାହା ତ ବାହ୍ୟ ଖୁସି। ଧନ ମିଳିଲା, ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଲା, ତେବେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା ତ ହେଲା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ। ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତ 21 ଜନ୍ମର ଖୁସି ଅଟେ। ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା। ଆମେ ନିଜ ସୁଖଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନ ରହୁ। ଏହି ବାବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସମାଚାର ଆସୁଛି, ଖିଟପିଟ ହେଉଛି। ବାବା କ'ଣ କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲେ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏସବୁ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ତ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଯେପରି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଦି ମିଳିଲେ ଚେହେରା କେତେ ହର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହର୍ଷିତ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନଲେଜର ଖୁସି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ବାବା ମିଳିବାର ଖୁସି ରହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଏଭଳି ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃତ୍ରିମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନାମ ହିଁ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁଖଧାମ, ହେଭେନ୍। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ଓ ଏଠାରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ବିଷୟ ସାଗର ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ବାହାର କରି ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ସେହି ନିଶା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ନିଜେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇଥାଅ। ଦେଖ, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବେହଦର ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଖୁସି ଦେବୁ।
ରାବଣ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ଓ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ରାବଣର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ବହୁତ ଗୋପମାନେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଳସ ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟନ୍ତି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସାଥିରେ ବନ୍ଦେ ପିତରମ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାମ ମାତାମାନଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରେ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଥମେ ସୀତା, ତାପରେ ରାମ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷର ନାମ, ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୁଧୁରୁଛି। ତୁମର ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି 5 ବିକାର କାରଣରୁ ଆସୁରୀ ଚରିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପିଲା ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କାମୀ ମଦୁଆ ଥିଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ଖୁସିର ପାରା ସଦା ଚଢ଼ି ରହିବା କଥା। ଆମେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ରାସ୍ତା ବତାଇବା, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚହଳ ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଭଲ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଛି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ତୁମର ମୋହ ତୁଟିଯିବା ଦରକାର। ଗୁଲଗୁଲ ଫୁଲ ଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା। ବାବା ତ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବିକାର ପଛରେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ରାଜପଦକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। କାମ ବିକାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହା ବହୁତ କଡ଼ା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ହିଁ କେହି ବଦଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାବନ ଦୁନିଆ କେବେ ଥିଲା, କିଭଳି ହେଲା, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କିଭଳି ପାଇଥିଲେ, କେବେ ହେଲେ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇଜର କିଭଳି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହି ଆଉ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରି ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣ ଦାନ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରି ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣ ଦାନ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚେହେରାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ
ଓହୋ, ମୁଁ ତ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ନିଜର ଚେହେରାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ଓହୋ, ମୁଁ ତ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ବରଦାନ, ନିଜର ଉପାଧିର ସ୍ମୃତି ସହିତ ସମର୍ଥି ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଭବ। ନିଜର ଉପାଧିର ସ୍ମୃତି ସହିତ ସମର୍ଥି ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧିମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ଯେଉଁଭଳି ଉପାଧି ବା ସ୍ୱମାନ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥିବ ସେହିଭଳି ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯେପରି ଉପାଧି ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ, ତେବେ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିବା କ୍ଷଣି ପରଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ମୁଁ ମହାବୀର ଅଟେ। ଏହି ଉପାଧି ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ଥିତି ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ସହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରିଚାଲ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନଧାରୀ। ସ୍ଲୋଗନ, ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପରଖିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପରଖିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।